मैं वापस मुड़ांगी। ये जड़ा यूनस है टैररिज्म और लालैसनेस फैला रहा है, इन्होंने बुचरां नूं छड्डिया होया है जिहड़े जुल्म कर रहे हैं लोगों के उत्ते। असीं इस हुकूमत नूं बाहर कड्डांगे इंशाअल्लाह और मैं वापस मुड़ांगी और किलर्स जिहड़े ने सारे इन्हां नूं जस्टिस दे हवाले किया जाएगा। वेट कर रहे हैं भी अल्टीमेटली बांग्लादेश खुद ही जो प्रॉमिस किए होंगे उसे डिलीवर नहीं करते, डिसकंटेंट होंदा है, बहाना बना के गड़बड़ करवाना चाहते हैं। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं भारत ते बांग्लादेश के हवाले नाल कि भारत विच शरण लैके बैठी बांग्लादेश की साबका प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की नवी सरकार के खिलाफ धुआंधार प्रचार कर रही है और बांग्लादेश की सरकार ने भारत नूं इस संबंधी ताड़ना भी की है। पर यूं जापदा है कि भारत शेख हसीना के झूठे प्रोपेगेंडे नूं आधार बना के बांग्लादेश के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना। देखर सोली एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असीं जदों ट्रंप मोदी की जॉइंट प्रैस कॉन्फ्रेंस के दो नुकतियां दे उत्ते सैपरेटली गल कीती सी कि भी जिसने साबित किया कि अमरीका किवें इन्हां मसलियां ते सोचदा है। एक ज़ाहिर है खालिस्तान के मुद्दे ते जिवें उन्हां दे प्लांटिड जर्नलिस्ट का प्लांटिड क्वेश्चन वो बिल्कुल जिहड़ा जिसनूं ट्रंप ने स्नब किया। पहला तो ये कह के भी तेरा हैवी एक्सेंट मैनूं पता समझ नहीं आ रहा तू की कह रहे। फिर जे एक होर लेडी जिहड़ी उन्हां दी जर्नलिस्ट उन्हें उन्होंने अंग्रेजी ट्रांसलेट दोबारा अंग्रेजी की अंग्रेजी करनी चाहिए तो ट्रंप ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है खालिस्तान के मुद्दे ते कि जी इत्थे सैपरेटिस्ट और फलाने। सो उस तो अंदाज़ा हो गया भी और वो इंडियन जड़े ने उन्होंने भी समझ लिया कि भी ये जड़ा है अमरीका ने कार्ड रखा होया है, किस वेले उन्होंने इनू खेडना है, ये टाइमिंग ये डिसाइड करनगे। दूसरा ज़ाहिर है कि लोडेड सवाल बांग्लादेश के हवाले नाल किया गया कि जी उत्थे डीप स्टेट उन्होंने लगता सी भी क्योंकि ट्रंप डीप स्टेट करता है हर मामले च कि जी मेरी इलैक्शन रिग की जां फलाना किया और उस दे उत्ते ट्रंप ने जड़ा बड़े जड़ा जिसनूं तुसीं क्लैवरनेस भी कह सकते हो पर इनू मैं मैच्योरिटी कहांगा इस मुद्दे ते। उन्हें ये कहा कि जी ये जड़ा मसला है तो सदियां तो दूजा ये इंडिया मोदी साहब इसका जवाब देंगे। हुण उहदे च क्योंकि वो भी हैवीली लोडिड क्वेश्चन सी डीप स्टेट का रोल बांग्लादेश च जिहड़ा डीस्टैबलाइज करने वाला और फ्यूचर तो मोदी नूं ये नज़र आंदा सी क्योंकि ये जिहड़े सारे भारत दीयां नीतियां जो तुसीं देखो एक पासे वो अपनी डोमैसटिक क्राउड हिंदू तवियां नूं ये प्रभाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उत्थे हिंदुआं नाल की हो रहा है और बांग्लादेश इन्ने हिंदुआं दे उत्ते हमले मंदिरां ते हमले फलाना स्वामी फड़ लिया। हुण जे सचमुच इवें हो रहा हुंदा ते मोदी दे कोले मौका सी कि भी बजाए वो भी सवाल दे उत्ते चुप रह जाण दे। ट्रंप ने तो अपने गलों बड़ा ला के उहदे पाई कि भी दे जवाब, उन्हें जिक्र तक नहीं किया। हुण उही हिंदू बाहर इकट्ठे किए हुए ने बंगाली वाइट हाउस से कि जी साडे ते जुल्म हो रहे हैं। पर जदों ये सवाल होंदा है जे सचमुच ही इन्हां दे कोल इन्फॉर्मेशन हुंदी जां होए जां उत्थे बांग्लादेश दे विच उस किस्म का काम हो रहा होए तो मोदी दे लई तां ये सब तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी सी कि वो कहंदा कि जी देखो उत्थे रजीम चेंज के नां थले जिहड़ी हुकूमत आई है वो माइनॉरिटीज़ नूं मार रही है। विद इन इंडिया रौला पाया होया क्योंकि जिहड़ा वो हिंदुआं दी वोटां लैणियां ने हमदर्दी लैनी है। हुण दूसरा पक्ष मैं समझदा है भी ये जिहड़ा चाइना फैक्टर इंडिया दे गल पिया उहदे लई जिम्मेवार तां उही ऑपरेशन सी भावें उदों अजे इंडिया की एजेंसी रात इंदिरा गांधी ने बनाई 1970 में इंटैलीजेंस ब्यूरो से इन्हां दा IB और IB और CIA का जॉइंट ऑपरेशन सी 1959 दे विच जदों कि दलाई लामे नूं जिहदी उम्र उदों 14-15 साल सी CIA और इंटैलीजेंस ब्यूरो के जॉइंट ऑपरेशन थले उत्थों लहासा तो कढ़ के ते भारत लिआंदा गया सी। होर भी बहुत सारियां सोने दियां खच्चरां ते ये वो जिहड़ा वो माल आया। हुण जदों दा दलाई लामा उत्थे बैठा
ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, 1962 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ 38,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਔਰ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਚੀਨ ਨੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1959 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਵਾਇਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਫਲਾਣੇ ਟਿਮਕਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ, ਪਰ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਰੀਟੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਔਰ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਫਾਰਮੂਸਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੇਕ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਨ ਆਫ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜਾਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਭੱਜਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। UN ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰੂਟਲੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਉਹਨੇ UN ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਏ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ UK 'ਚ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬੰਗਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਸ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਚਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਚੜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੀ ਔਰ ਕਿਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਸਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1971 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਪਟ ਹਕੂਮਤ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਇੱਕ ਇਨੇ ਰੋ 15 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 3ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।